اپنے پسندیدہ شاعر کی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے اینا مشاعرہ آج ہی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اردو والوں کا بلکہ انسانوں کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ ہم اپنے اکابرین، اپنے مہمانان اور اپنے چاہنے والوں کی خدمت میں کچھ ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں جن سے وہ ساتھ کچھ نہیں لے جاتے لیکن یادیں ضرور لے جاتے ہیں۔ اور ایسی ہی ایک تقریب، میں رسم سے لے نہیں کہوں گا کہ یہ رسمن نہیں دی جاتی ہے چیزیں، یہ صمیم قلب سے دی جاتی ہیں، دل کی گہرائیوں سے دی جاتی ہے۔ محبت، اخلاص، خلوص، پیار، محبت، اس قبیل کے جتنے الفاظ ہیں ان کو آپ استعمال کر لیجئے، ان سے دی جاتی ہے۔ اور میری مراد گلدستوں سے، میری مراد پھولوں سے۔ میری درخواست ہے جناب مجیب الرحمن صدیقی سے کہ وہ آئیں اور ہمارے صدر صاحب کی خدمت میں ایک گلدستہ، جو آج کل اردو والے جو کہتے ہیں، اشفاق صاحب، قاسم صاحب اور پیچھے حضرات، پھولوں کا گلدستہ کہتے ہیں۔ بتائیے، گل کے معنی کچھ پھول ہیں۔ میں نے ایک پروفیسر، ایک چھوٹا سا لطیفہ برداشت کر لیجیے سر، آپ بھی برداشت کر لیجیے ذرا سا۔ ایک کالج میں اتفاق سے ایک بڑی تقریب میں بھی موجود تھا اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ تھے، بھارت میں تو بہت چھوٹا آدمی۔ وہاں کی پروفیسر اردو کی ہیڈ، صدر شعبہ اردو، وہ کہتی ہیں کہ فلاں صاحب کی خدمت میں، تابع صاحب، فلاں صاحب کی خدمت میں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا جائے۔ میں نے سر پکڑ کے کہا پروردگار، یہ پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے تو کہیں کانٹوں کا بھی گلدستہ ہوتا ہے کیا؟ پھول کے معنی پھول کے ہوتے ہیں۔ اتنی تو اردو کم سے کم پروفیسر کو تو آنی چاہیے، مجھے لگتا ہے۔ میں مجیب الرحمن صدیقی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہمارے صدر صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں، پھولوں کا گلدستہ نہیں بلکہ گلدستہ پیش فرمائیں، اور صدر صاحب سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ وہ اس کو قبول فرمائیں۔ بھائی جو لینے والے تھے، ابھی آپ لوگوں کا کام ہے کہ گاڑی کے سر پہنچا۔ یہ بڑی خوش بختی ہے ہماری کہ ہمارے درمیان جو ہے تو ایک نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ ہندوستان کے عوام کے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ مشاعرے اور اس قسم کے پروگرام جو ہے تو یہ اردو سکھانے کا ایک ذریعہ ہوا کرتے ہیں۔ عوام مؤنث نہیں ہے، عوام مذکر ہے، تو عوام کے بڑے خادم ہیں ماشاءاللہ، اور بہت خدمت کر رہے ہیں یہ انسانوں کی، اور یہ بڑی بات ہے۔ میں ہمارے سمیع اللہ صاحب، آپ ہی دینے والے ہیں، سمیع اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایک گلدستہ جناب مہمان خصوصی صادق خان صاحب کی خدمت میں پیش کریں، اور ان سے بھی درخواست ہے خان صاحب سے کہ اس کو محبتوں سے قبول کریں۔ ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ جناب صادق خان صاحب،
ادھر دیکھیے. ایک چونکہ ہم انسان ہیں اور انسانوں کی طرح بھولنا یاد رکھنا یہ سب ہوتا ہے. تو ایک ظاہر سی بات ہے وہ گل کے ساتھ گلدستے کے ساتھ میں ایک شال دی جاتی تھی جو رہ گئی ہے. میں منتظمین حضرات سے درخواست کرتا ہوں افسر قریشی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی خدمت میں. اچھا ماشاء اللہ کیا بات. آپ کھڑے رہیے, سامنے رہیں گے تو بھی وہ نظر آئیں گے. دیکھ رہیے ماشاء اللہ. مجھے فضیل جعفری کا سر ایک شعر یاد آ رہا ہے. ہمارے سر چونکہ اردو کے بہت بڑے آدمی ہیں اردو کے, اور ہم نے کئی جلسوں میں سر کو تقریریں کرتے ہوئے شعر سنتے ہوئے دیکھا, سناتے ہوئے دیکھا ہے. فضیل جعفری کا ایک شعر ہے سر, آپ حضرات بھی سماعت فرمائیں کہ جھکتا نہیں ڈاکٹر قاسم, جھکتا نہیں تو کاٹ لے سر میرا زندگی, جھکتا نہیں تو کاٹ لے سر میرا زندگی, اور مجھ سے میرے غرور کی قیمت وصول. یہ بہرحال کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت صحت مند بنایا ہے, اللہ ان کو ایسے تندرست رکھے اور اسی طرح وہ عوام کی خدمت کرتے رہے. اور ان کو سب کو یاد رکھیے گا, یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب آپ لوگوں سے آس لگائے بیٹھے ہیں. جی تشریف رکھیے. ہمارے درمیان ہمارے ایک اور دوست ارون گپتا جی ہیں جو بڑے صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں. وہ بھی بہت لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے خبریں چھاپنا, لوگوں تک پہنچانا اور صحیح خبریں چھاپنا معمولی بات نہیں ہے. آج کے دور میں تو بالکل معمولی بات نہیں ہے. تو ان کی خدمت میں ایک گلدستہ پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی. بھائی فوٹو لیجئے تفصیل سے, ہاں, تاکہ سب اپنے اپنے گھروں میں بتا سکیں کہ دیکھیے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس سے ماشاءاللہ. اور ہم بھی ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ میں, ایسا آپ کہیے گا, میں نہیں کہہ رہا ہوں. جی بہت شکریہ سر. ہمارے درمیان افسانے کا ایک بڑا نام, میری مراد مرزا انور بیگ صاحب سے, بہت مخلص آدمی ہے. بھائی آپ لوگ اتنی جلدی تھک گئے, شکریہ, بہت شکریہ. رفیق اللہ صاحب ہمارے درمیان ایک افسانے کے بڑا نام, جو ابھی وہ افسانہ پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ, اور جو تریاق کے ایڈیٹر ہیں جناب میر صاحب حسن صاحب کی خدمت میں ایک گلدستہ رفیق اللہ صاحب پیش کرنے جا رہے ہیں. آپ تمام سے درخواست ہے کہ ان کا استقبال کیجیے اور اپنے جاگنے کا ثبوت دیجیے. جناب میر صاحب حسن صاحب, مدیر اعلیٰ تریاق. ہمارے درمیان ایک اور بڑے رسالے کے ایڈیٹر, نیا ورق کے ایڈیٹر شاداب رشید صاحب, جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ دیکھیے پہلے انہوں نے کامرس کیا, پھر وہ بھی آرٹس میں آئے, آرٹس میں بھی اردو زبان سیکھی انہوں نے, پھر جو ہے تو سیکھی سے مراد انہوں نے ایم اے کیا, پھر اس کے بعد ایم فل کیا, اور اب آپ یقین کیجئے اردو کی کتابیں بیچ رہے ہیں. یعنی بڑا ان کا ایک وہ ہے اسٹور ہے اردو کا, جو یہ سمجھ لیجئے کہ, اور جو اردو والے جب ان کے پاس کتابیں خریدنے جاتے ہیں تو وہ اپنی جانب سے 10%, 20%, 25% جتنی ان کی بساط ہے وہ اتنا کنسیشن دیتے ہیں اور کتاب دیتے ہیں, محض اس لیے کہ اردو کی کتابیں لوگوں تک پہنچے اور لوگ اردو پڑھیں. اردو کی خدمت کا اس سے اچھا اور ذریعہ کیا ہو سکتا ہے. میری عبید الرحمان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ شاداب رشید صاحب کی خدمت میں, آپ کو جان کے اطلاع ہوگی, یہ مجھے بولتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا, شاداب بول دوں میں, یہ میرے دوست بھی ہیں, میرے اسٹوڈنٹ ہیں, اور یہ تو بیچارے بہت چھوٹے ہیں, ان سے بڑے بڑے لوگ, مطلب جن کی عمر 70 سال کی ہے. سر جی 2 لاکھ اسٹوڈنٹ پروڈیوس کیے ہیں, 2 لاکھ, اور یہ بہت ہونہار لوگ ہیں. ان کی خدمت میں ایک گلدستہ شاداب رشید قبول کیجیے. بہت شکریہ بھائی, جزاک اللہ.
दुआएं दे दीजिए। ये सब हमारे ही लोग हैं, छोटा बड़ा गुलदस्ते का मसला ही नहीं, आपका खुलूस है, यही सबसे बड़ी बात। हमारे दरमियान एक और अफसाना निगार जो अफसाना सुनाकर गए हैं, बेहतरीन अफसाना, कि हम जब अपनी चादरों से पैर बाहर निकालते हैं तो क्या आलम होता है, वो हमारे दोस्त हनीफ कमर ने बात बताई है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ अच्छे अफसाने पर, और उनके इस्तकबाल करते हुए उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी बाहर तशरीफ लाएं और एक गुलदस्ता कौन देगा? इनके हाथ में। अच्छा, डॉक्टर सैयद कासिम, उनके हाथों एक हमारे हनीफ कमर साहब की खिदमत में एक गुलदस्ता पेश किया जाता है। कबूल कीजिए जनाब। डॉक्टर सैयद कासिम, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये मेरे दोस्त हैं लेकिन मेरे स्टूडेंट हैं। हमारे दरमियान एक और अफसाना निगार शायर साफी फरहान हनीफ वारसी, उनसे दरखास्त है कि वो आए, और उन्होंने एक वाकया ये है कि उन्होंने इस प्रोग्राम में आए कि हमारे प्रोग्राम को आप तमाम की तरह चाह सकते हैं। बहुत मुखलिस आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, उनकी खिदमत में एक गुलदस्ता पेश किया जाता है। आना भैया, आना, मेरा बच्चा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये फरहान हनी पे देख लीजिए आप, कल के उर्दू न्यूज में देखेंगे इस आदमी को, इसकी तहरीर को देखेंगे आप। अभी हमारे दरमियान अब एक ये आदमी खड़ा हो, ये आदमी जो है, आप यकीन कीजिए ये सारी सर ये जितना भी काम धाम है ये दो लोगों की वजह से, एक ये और एक ये आदमी, इन दोनों लोगों की वजह से ये तामझाम आपके सामने मौजूद है। और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स होते रहेंगे। मेरी हमारे दरमियान मैंने जैसे कि पहले अर्ज किया है कि हमारे एक ऑफिसर, माफ कीजिएगा, जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के शोबे तालीम के बीट ऑफिसर है। आप यकीन कीजिए ये ओहदा बहुत छोटा नहीं है, सर को पता है कि बीट ऑफिसर होना ये बहुत बड़ी बात है। और एक और मैं अपनी खुशी को छुपा नहीं पा रहा हूं आपके सामने कि ये मेरे सिर्फ दोस्त नहीं है, ये भी मेरे स्टूडेंट हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और हमारे दोस्त और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर और बज़्म इंसानियत वेलफेयर एसोसिएशन के सदर जनाब मुजीबुर रहमान सिद्दीकी की खिदमत में एक गुलदस्ता पेश करना। आइए ओ दादा ओ भाई साहब साइड में देखिए आदमी की सूरत नहीं बोलती है, उसका काम बोलता है। हमारे सदर अपनी तरफ से उनको एक गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया सर। अब अगर देखिए, अगर समीउल्लाह साहब की खिदमत में मैं वही कह रहा था कि बाइक का अगर एक चाक हो तो नहीं चलता, ये दूसरा चाक है। इस प्रोग्राम की बाइक का दूसरा चाक समीउल्लाह साहब। मेरे लिए जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। अब मैं बहुत खुश हुआ, साहब ने एक साहब को दिया और महफूज भाई अफसर कुरैशी साहब को एक फूल देके उनका स्वागत करेंगे। फूल नहीं, गुलदस्ता देंगे जी, सॉरी गुलदस्ता देंगे और उनका इस्तकबाल करेंगे।
आइए यहाँ आइए आइए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और हमारे अफसर भाई मीडिया के आदमी हैं, एक मामूली बात अगर उन तक पहुंच जाए दूसरे दिन आप फोटो आ जाता है और ऐसा आता है कि आप देखते रह जाएंगे, कल इंशाल्लाह देखते रहिए आप जी। मुबारकबाद। देखिए गुलदस्तों का सिलसिला आप लोगों को अभी हमारे दरमियान एक और मेहमान हमारे जो डॉक्टर कासिम, आपने अभी सुना था उनका नाम, डॉक्टर सैयद कासिम, उनकी खिदमत में समीउल्लाह भाई जो थे गुलदस्ता पेश करें। आप आइए ना जी। हमारे एक और मेहमान है इजादी शाह अशफाकुल्लाह साहब, उनसे दरखास्त है कि वो भी आए और मैं साहब उनकी खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। ये छोटा सा आदमी दिखने वाला ये बड़ा ऑफिसर है, तालियां तो बजा दीजिए थोड़ी सी मेरे भाई। अभी अच्छा, ये समीउल्लाह भाई के भांजे हैं और वो हमारे सदर साहब की खिदमत में एक गुलहाए अकीदत पेश करना चाहते हैं। आप तशरीफ लाएं। हमारे दरमियान एक डीएड कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब आरिफ अंसारी साहब तशरीफ रखते हैं और चूंकि उन्होंने आकर के आपकी तरह इस प्रोग्राम को कामयाब करने की कोशिश की है, मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि वो आए और एक गुलदस्ता कबूल फरमाएं। जनाब समीउल्लाह साहब जो हैं उनकी खिदमत में सर ये डीएड कॉलेज के प्रिंसिपल आरिफ अंसारी साहब। हजरात हमारे दरमियान एक शायर भी मौजूद है और अच्छा शायर है, ताबिश रामपुरी सर, इनका भी बड़ा नाम है उर्दू अदब में और शायरी में। मैं ताबिश भाई से अदब से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ लाएं। शफकत भाई, शफकत भाई के हाथों जो है ताबिश रामपुरी की खिदमत में एक गुलों का नजराना पेश किया जाता है, कबूल फरमाइए। सर जी ये ताबिश रामपुरी उर्दू शायरी का एक अच्छा नाम है। शुक्रिया भैया। मैं हमारे मुजीबुर रहमान सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करें, जो नए मेहमान आए हैं उनका इस्तकबाल करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आरिफ शेख साहब थोड़ा ताखीर से आए हैं, लेकिन आए ज़रूर माशाल्लाह, और मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। जो एमएनएस से महाराष्ट्र में सरचिटनीस है और नेशनल मेडिकल स्टोर के प्रोप्राइटर इमरान भाई कुरला से तशरीफ ले आए हैं। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ। और बाकी जो भी लोग इस प्रोग्राम में आए हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और खाने का इंतजाम है, बराए मेहरबानी आप लोग जाए ना, खाना खाने के बाद ही जाएंगे, अभी हुआ नहीं है प्रोग्राम। ये तो सर से मैंने 2 नामों के लिए इजाजत लिया है और इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ अब माइक साहब को दूं। हाँ, अफसर कुरैशी साहब के साथ सैयद इकबाल भाई भी आए हुए हैं, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। अब आरिफ शेख को
तिरियाक देखिए, तिरियाक इस सूरत में निकलता है, ये आपके सामने है। और आप यकीन कीजिए ये इंटरनेशनल मैगजीन, जिस तरह नया वर्क वो इसका इंटरनेशनल मैगजीन है, वैसे ही ये भी इंटरनेशनल मैगजीन, बैनुल अक़वामी मैगजीन है। और उनकी ख्वाहिश है कि ये मैगजीन जो है, इसके एडिटर जनाब मीर साहिब हसन साहब जो है, तो कुछ हजरात की खिदमत में ये रिसाले पेश फरमाए। तो मेरी दरख्वास्त है उनसे कि वो सामने आए और वो रिसाले जो है हमारे सदर साहब से लेकर और जिनको भी वो देना चाहें वो उनको देंगे। प्लीज आइए। दादा दादा थोड़ा साइड। फोटो लीजिए सर इधर दादा देखिए, कैमरे में। सर इधर देखिए। हेमंत भाई आइए। समीर साहब से दरखास्त है कि वो स्टेज पर ही रहे, अगर कुछ काम हो तो वॉलंटियर्स से कह दें। ये तो मामला ये हो गया कि दस्ते खुद दहाने, कुछ फारसी में कहते हैं कि खुद ही पकाओ, खुद ही वो अनाज पैदा करो, खुद ही पीसो, खुद ही पकाओ और खुद ही खाओ। उसको फारसी में कहते हैं दस्ते खुद दहाने खुद। तो वही बेचारे वो कर रहे हैं इस वक्त। सर इधर देखिए। आप बैठ, आप इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे।